Dear students, welcome back. In previous lecture, we have started the new crop. Name of the crop is tobacco from the paper second. So in previous lecture already we have seen the general information regarding the production technology of tobacco, that is the right from local name, its family, botanical name, origin, economic uses or importance, the different varieties depending upon the type of particular tobacco. Again, the difference between two cultivated species, that is the Nicotina tabacum and Nicotina rustica. Also, we have seen the highlights regarding the tobacco products, that is the particular tobacco used for the different purposes. And again, the regarding the introduction, its native, that is the origin, then the economically important chemicals, then the type of tobaccos. Also, we have seen the two species, then ecology in that climate, soil, then raising of tobacco seedlings into the nursery. Again, we have seen the seed rate. Now, today we are going for our next point from the same cultivation, that is the time of transplanting. So, the time of sowing is adjusted according to the time of transplanting. म्हणजे जे पेरणीची वेळ आहे, लागवडीची जी वेळ आहे, ती लागवडीची वेळ ही ट्रान्सप्लांटिंगच्या वेळेनुसार ऍडजस्ट केली जाते. The time of transplanting depends upon variety, soil and climate. जे आपल्याला नर्सरीतून रोपं अप्रूव्ह करायचे आहेत आणि नंतर ते मेन फील्डमध्ये जे ट्रान्सप्लांट करायचे आहेत, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन which variety under the cultivation, on which type of soil and in which climate. So depending upon the type of variety, type of soil and its climate, there is a difference into the transplanting period. In case of the BD purpose tobacco in Maharashtra, it is transplanted in 2nd and 3rd week of August. And the rustica type species is planted 15 days later than the tobacco type. म्हणजे जी सेकंड स्पेसीज आहे ही 15 दिवस उशिरा लावली जाते पहिली जी टोबॅकम स्पेसीज आहे त्याच्यापेक्षा, किंवा जेवढ्या जेवढ्या व्हरायटीज त्या स्पेसीज मध्ये येतात त्या सर्व व्हरायटीज 15 दिवस उशिरा लावल्या जातात टोबॅकम मधल्या ज्या व्हरायटीज आहेत त्याच्यापेक्षा. Now, the next point, that is the land preparation or preparation of land. Land is plowed 2 to 3 times. जमीन ही 2 ते 3 वेळा काय केली जाते, व्यवस्थित नांगरली जाते. पहिल्या नांगरणीच्या क्रॉसवाईज दुसरी नांगरणी, दुसऱ्याच्या क्रॉसवाईज तिसरी नांगरणी, अशा पद्धतीनं जर 2 नांगरणी केली, if suppose 2 plowings are there, the second plowing is always to the crosswise of the first one, and if suppose 3 are there, again third plowing is again crosswise to the second one. Because of the number of plowings, if in the same direction, it may affect the leveling of the soil. It is harrowed for many times and fine seed bed is prepared. म्हणजे त्याची जी कुळवणी आहे, ही कुळवणी जोपर्यंत सीड बेड फाईन किंवा तिथली जी जमीन आहे, माती आहे, ती स्मूथ होत नाही, किंवा जे क्लॉड्स आहेत ज्याला आपण ढेकळ असं म्हणतो, ते जोपर्यंत व्यवस्थित ब्रेक होत नाही तोपर्यंत त्याची कुळवणी त्या फील्डची केली जाते. देन द स्टबल्स ऑफ प्रिव्हियस क्रॉप आर कंट्रोल्ड अँड डिस्ट्रॉयड बाय द बर्निंग. पाठीमागच्या पिकाचे जे काही अवशेष आहेत, म्हणजे मुळाचा पोर्शन असेल, स्टेम पोर्शन असेल, काडी कचरा असेल, हा सर्व कलेक्ट केला जातो आणि नंतर तो नष्ट केला जातो. देन देर इज ऍडिशन ऑफ 35 to 50 कार्टलोड्स, बैलगाड्या ऑफ FOM पर हेक्टर अँड इज स्प्रेड ऑन द लँड बिफोर द लास्ट प्लाविंग. म्हणजे शेवटची नांगरणी करण्याच्या अगोदर त्या जमिनीमध्ये
35 ते 50 बैलगाड्या शेणखत प्रति हेक्टरी याप्रमाणे पसरवलं जातं आणि त्याच्यानंतर दुसरी किंवा तिसरी नांगरणी केली जाते. Then it is well mixed into soil by plowing and harrowing. Then after the actual procedure of transplanting of tobacco seedling म्हणजे अप्रूट करायचे आणि नर्सरी मधून अप्रूट केल्यानंतर जे मेन फील्ड आपण तयार केलेलं आहे त्या मेन फील्ड मध्ये ते काय करायचे त्या ठिकाणी ट्रान्सप्लांटिंग म्हणजेच लागवड त्याची करायची. In particular process, tobacco seedlings are transplanted when they are 5 to 6 weeks old. In case of rustica, it is 7 to 9 weeks old. Okay, means if the species is rustica, then the seedlings those are selected for transplanting, they should be of 5 to 6 weeks old. And if variety belongs to tobacco species, the seedling should be 7 to 9 weeks old. ह्या दोन्ही स्पेसिस नुसार त्या ठिकाणी त्यांच्या ट्रान्सप्लांटिंगचा पिरियड 1 किंवा 2 आठवड्याने कमी किंवा जास्त होतो. वॉटरिंग टू नर्सरी बेड इज with held 10 days before uprooting to hardening seedlings. ऍक्च्युअली आपल्याला ज्या दिवशी अप्रूट करायचे आहे त्याच्या अगोदर 10 दिवस जे बेडला पाणी आपण देतो कृत्रिमरित्या इरिगेशन देतोय ते पूर्णपणे स्टॉप केलं जातं. त्याच्यामुळे काय होतं तर जी रोपं नवीन तयार झालेले आहेत त्यांच्या रूट मध्ये आणि स्टेम मध्ये तो हार्डनिंग म्हणजे सकुलनपणा कमी होऊन थोडासा घट्टपणा किंवा हार्डीनेस त्या ठिकाणी त्या रोपांमध्ये येतो. Land is prepared by 2 to 3 plowings, many times harrowings and cleaning of the weeds and stubbles of previous crop. Already we have seen. The position of plant is marked according to spacing by using marker or marking rope. जे depending upon the type of species and its variety. Again, the spacing between 2 plant rows and 2 plant is different. So here the marking should be there. म्हणजे 2 ओळीतलं अंतर आणि 2 प्लांट मधलं अंतर त्याचं मार्किंग किंवा खुणा करून घेतल्या जातात. Again, depending upon the type of species, there is a difference into the spacing also. So here spacing varies place to place, and in Nipani area, BD tobacco is planted at 105 into 75 सेंटीमीटर डिस्टन्स. 2 ओळीमधलं 105 सेंटीमीटर आणि 2 प्लांट मधलं जे अंतर आहे हे 75 सेंटीमीटर त्या ठिकाणी ठेवलं जातं. Again, let's go for the highlights of the particular previous some points regarding the ecology. And in ecology, the first one, soil. The important soil required is sandy. Then the depth of soil should be 15 to 20 centimeter. Then again, second type of soil is there, yellowish or reddish sandy clay subsoil. Depth should be of 150 centimeter. The pH should be normal, that is the in between 5.5 to 6.5. And last one, the important point, very low chloride content, less than 100 ppm part per million, because of it affect the smoking quality of the tobacco, chewing quality of the tobacco. Next one, that is the climate is a tropical crop. Highlight regarding the climate is a tropical crop and also grown in subtropical and temperate region. The optimum temperature range required is 15 to 35 degrees Celsius. Relative humidity is 85 to 90%. Rainfall 500 to 12,050 millimeter. ज्या भागामध्ये वार्षिक पर्जन्यमान हे 500 ते 1250 मिलीमीटर आहे. वेल डिस्ट्रीब्युटेड रेनफॉल थ्रूआउट द इयर, जो सर्व ठिकाणी समप्रमाणात पडतो अशा प्रकारचा पाऊस. देन रिगार्डिंग the nursery, those are prepared for the tobacco are of 3 types: ground bed, then seedy trays and paper pots. And
float nursery also there. Just look regarding the particular nurseries. This is the overall picture of nursery. This one is the float nursery, म्हणजे पाण्यावरती तरंगती असणारी नर्सरी, आणि is a intensive method generally not common in use, आणि भारतामध्ये तर तिचा सहजासहजी उपयोग केला जात नाही. Then ground bed nursery is a commonly used in cultivation. ही जी नर्सरी आहे ही प्रामुख्याने तयार केली जाते. Nowadays the CD trays and paper pots हे सुद्धा वापरले जातात. You can see the picture here. The plastic trays are there, and in that the tobacco seeds are sown, and then after these are used for the transplanting also. Then next one, you may see the pots are there. ठराविक आकाराचे आणि उंचीचे जे पॉट्स आहेत ते सुद्धा त्या ठिकाणी इन्स्टेड ऑफ ट्रे यूज केले जातात. ओके, सो रिगार्डिंग दी नर्सरी साइट सिलेक्शन, अवॉइड ओल्ड नर्सरी साइट. ज्या ठिकाणी अगोदरच नर्सरी होती ती जागा अवॉइड केली जाते. देन ज्या सॉइलची टिल्थ फाईन आहे आणि ज्या ठिकाणी फ्लॅट आणि लो स्टेप नाहीये, अशा ठिकाणची नर्सरीची प्लेस निवडली जाते. देन रिगार्डिंग दी नर्सरी लेआउट, आता हे जे नर्सरी लेआउट आहे त्याची लांबी रुंदी किती असावी, उंची किती असावी, साधारणतः बेडची साईज काय असावी, तर अशा प्रकारचे हे हायलाइट्स तुम्हाला या ठिकाणी पीपीटी वरती दिसत आहेत. रेज्ड बेड शुड बी देअर. लेंथ आपल्या सोयीनुसार, आणि त्याची साधारणतः जे लेंथ आहे हे नॉट मोर दॅन 10 मीटर, 10 मीटर पेक्षा जास्त असू नये. विड्थ 120 सेंटीमीटर, हाईट 15 सेंटीमीटर. देन स्पेस इन बिटवीन बेड्स 45 ते 60 सेंटीमीटर, अलॉंग विथ दी वॉटर ड्रेनेज, दॅट इज दी इरिगेशन ड्रेनेज चॅनल्स और ट्रेंचेस शुड बी देअर, म्हणजे एक्सेसिव्ह वॉटर त्यामधून निघून जाण्यासाठी. देन बेड स्टरिलायझेशन, ऑलरेडी वी हॅव सीन the burning and by using the chemicals. Okay, regarding the bed sterilization, two methods are there. First one, the wrapping is there, means simply by burning, we can say as a burning or wrapping, both are same. म्हणजे with the help of flame upper soil surface हा काय केला जातो, बर्न केला जातो, किंवा वाळलेलं जे गवत आहे, पालापाचोळा आहे, तो बेडवरती अंतरून तो पेटवला जातो, जेणेकरून अप्पर सॉइल सरफेस हा काय होतो, स्टरिलाइज होतो, किंवा तिथले जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि वीड सीड्स आहेत हे किल करण्याचं काम त्या ठिकाणी होतं. त्यालाच रॅपिंग असं म्हटलं जातं. किंवा बाय युजिंग केमिकल स्टरिलायझेशन्स ऑल्सो वी कॅन स्टरिलाइज दी पर्टिक्युलर बेड्स. आता हा रॅपिंग किंवा जे बेड स्टरिलाइज करायचे आहेत त्याच्यामध्ये 1520 सेंटीमीटर जाडीचा हा ड्राय लिव्ज किंवा पॅडिस्ट्रॉ ते सॉइल सरफेस वर त्याचा थर दिला जातो आणि त्याच्यानंतर ते पेटवून दिलं जातं, ज्याच्यामुळं ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं की जे हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आणि वीड सीड्स त्याच्यामध्ये आहेत ते त्या ठिकाणी मरून जातात. बाय युजिंग दी डिफरंट chemicals also we can sterilize the particular beds. Here you can see Bordeaux mixture. Then these are the methyl bromide, calcium cyanamide. These are the names of particular chemicals, those are used for the burning. Okay, next one, you can see the structure is here, means how size of the nursery should be there, or particular structure as an example. हे तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी या ठिकाणी त्याचं स्ट्रक्चर नर्सरीचं दाखवण्यात येत आहे. Then here it is important one, you can see the seeds of the particular tobacco. Those are very small, जे अतिशय काय आहेत, लहान आहेत, आणि the characteristics of seeds are there. Minute seeds,
जे आपण मस्टर्ड किंवा आपण मोहरी म्हणतो त्याच्यापेक्षा सुद्धा अतिशय लहान आणि आकाराने आणि वजनाने सुद्धा हे सीड्स आहेत. लो फूड रिझर्वायर बिकॉज ऑफ दे आर व्हेरी स्मॉल इन साईज ऑर मायन्यूट इन साईज. त्यांचा जो एम्ब्रिओ आहे आणि रेस्ट पार्ट म्हणजे आफ्टर एम्ब्रिओ त्या सीडमध्ये असणारा रेस्ट पार्ट दॅट इज दी रिझर्वायर किंवा फूड रिझर्वायर. म्हणजे नवीन जर्मिनेशन एम्ब्रिओमधून झाल्यानंतर जोपर्यंत नवीन वाढ स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही तोपर्यंत त्याला सप्लिमेंटरी जे फूड आहे हे सीडमधूनच दिलं जातं. त्याला रिझर्वायर्स किंवा फूड रिझर्वायर्स असं म्हटलं जातं. You can see how much minute they are. Approximately 16,000 म्हणजे 16,000 सीड्स पर ग्राम. 16,000 बिये एका ग्राम मध्ये बसतात बाय वेट किंवा बाय क्वांटिटी. म्हणजे ते किती लहान असतील याची तुम्ही कल्पना त्या ठिकाणी करू शकता. नेक्स्ट हिअर regarding the sowing of the seeds into the nursery, already we discussed 10 times of the fine sand is mixed approximately. Here again, depending upon the species and the varieties, the ratio of these mixing the fine sand or ash म्हणजे त्याच्यामध्ये राख किंवा लहान वाळू जे सीड मध्ये आपल्याला मिक्स करायचे आहे, हा रेशो जो आहे हा 1:10 ते 1:15 किंवा 1:20 या प्रमाणात त्या ठिकाणी. म्हणजे 1 किलो बियाणं असेल तर 10 किलो लहान वाळू किंवा राख, किंवा 1 किलो बियाणं असेल तर 15 किलो, किंवा 1 किलो बियाणं असेल तर 20 किलो राख किंवा लहान वाळू त्या बियाण्यामध्ये मिक्स केली जाते. इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन the type of soil, type of variety and the climate, particular climate of the place. So for the uniform distribution on the bed, these are mixed into the ash or into the fine sand. Then seed rate, the 3 to 3.5 kg per hectare. Higher seed rate results into the overcrowding of the seedling. And again, if the overcrowding जर सीड रेट चुकून जास्त झाला तर प्लांटची गर्दी होते, आणि प्लांटची गर्दी जर जास्त झाली तर अशा ठिकाणी रोग येण्याची शक्यता राहते, किंवा ज्याला डॅम्पिंग ऑफ नावाचा एक डिसीज आहे तो सुद्धा इमिजिएटली त्या ठिकाणी अशा सिच्युएशन मध्ये येतो. देन the seed treatment to avoid the seed-borne diseases, seeds are treated with formalin solution or solution of diethane. The seeds are soaked in 50 ppm gibberellin acid solution for 48 hours to hasten germination. म्हणजे जर्मिनेशन प्रॉपर व्हावं किंवा जर्मिनेशन चांगल्या पद्धतीचं व्हावं म्हणून जिब्रेलिक ऍसिड हे ग्रोथ प्रमोटर वापरलं जातं, आणि त्याच्यामध्ये 48 तास 50 ppm च्या जिब्रेलिक ऍसिड या सोल्युशन मध्ये हे सीड्स भिजत ठेवले जातात. देन नेक्स्ट the sowing methods are there. There is a broadcasting and sown in shallow furrows on the bed. How the seeds are sown? In case of broadcasting, seeds are mixed into the fine sand or fine ash in the ratio of 1:10 or 1:15 or 1:20. म्हणजे बेडवरती ज्यावेळेस आपल्याला सीड्स लागवड करायची आहे, एक तर पसरून दिले जातात जे ऑलरेडी आपण पाहिलेलं आहे. ओके. देन नेक्स्ट वन, the shallow furrows are open आणि त्याच्यामध्ये हे सीड्स काय केले जातात, पुन्हा स्प्रेड केले जातात. Then already we have seen the field preparation and its how it is necessary. Then next one, already we have seen the highlights of the transplanting of nursery. Means 10 days before transplanting water holding should be there. म्हणजे त्याचं पाणी कमी करायचं किंवा स्टॉप करायचं, आणि depending upon the particular species and its variety, there is a difference into the time. Okay. Then next one,
You can see the open nursery is there on the raised bed, ज्याला गादी वापा आपण म्हणतो. हे तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी pictures. Now actual this is the planting in on the resistant furrows. You can see here there is a distance between two rows and two plants. Then this one is the again same method. Resistant furrows are there, and how the plants are transplanted into the main field. Okay, so here up to the particular transplanting we have seen. Now again we have seen the spacing. Now next one, after the sowing, intercultivation, also known as a aftercare or antar mashagatichi kama. So first one, after transplanted of tobacco seedling, it required 10 to 12 days for its establishment. 10 दिवस त्यांना लागतात आणि ते एकदा सेटल झाले की त्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर गॅप फिलिंग केलं जातं. म्हणजे ज्या ठिकाणी लावलेले प्लांट किंवा त्याची डेथ झालेली आहे किंवा प्लांट लावल्यानंतर साधारणतः किंवा लागवडीनंतर काही ठिकाणी गॅप राहिलेले आहेत, अशा ठिकाणी 10 दिवसानंतर त्याचं गॅप फिलिंग त्या ठिकाणी नवीन जे रोपं आहेत, सीडलिंग्स आहेत, त्याच्या मार्फत केलं जातं. Then frequent hoeing and weedings are given to conserve soil moisture and to check the weed growth. वारंवार त्याच्यामध्ये कोळपणी. Already we discussed about the harrowing and hoeing. One is the pre-tillage operation and second one is the intercultural operation. Harrowing ज्याला आपण कुळवणी असं म्हणतो आणि hoeing ज्याला कोळपणी असं म्हटलं जातं. एक पूर्व मशागतीमध्ये येतं आणि एक अंतर मशागतीमध्ये त्या ठिकाणी येतं. Here the after 2 to 3 hoeings there is one weeding and all these are the done at 15 days interval. Okay, then the next procedure, that is the intercultural operation, topping and desuckering. आता टॉपिंग म्हणजे ज्याला शेंडा फुटणे किंवा डी टॉपिंग सुद्धा म्हटलं जातं. अँड इट इज युजफुल रिगार्डिंग दी increase in branches or leaves. So just see the definitions of both. Removal of terminal buds with or without some of the small top leaves just before or after the emergence of the flower head is called as topping in tobacco. म्हणजे या तंबाखूच्या प्लांटला फुलं येण्याच्या अगोदर, जस्ट फुलं येण्याच्या अगोदर किंवा जस्ट फुलं आल्यानंतर लगेचच जो एकदम शेंडा ज्याला आपण म्हणतो, नवीन वाढ जी आहे, अलॉंग विथ दी स्मॉल लीव्स काय केली जाते, काढून टाकली जाते आणि त्यालाच टॉपिंग इनटू दी टोबॅको किंवा डी टॉपिंग इनटू दी टोबॅको. डी म्हणजे काढून टाकणे, टॉपिंग म्हणजे सुद्धा काढून टाकणे असं म्हटलं जातं. In case of the BD tobacco in Maharashtra, the topping of the leaves or particular terminal bud is done when the plant is at 13 to 15 leaves. म्हणजे प्लांट वरती 13 ते 15 पानं असली की बीडी टाइप टोबॅको मध्ये त्याचं काय केलं जातं, टॉपिंग केलं जातं. Then 1 week after topping, branches are arise from the axils of the leaves known as suckers. ज्यावेळेस आपण शेंडा खुडून टाकतो तर 2 पानांच्या मध्ये जे स्टेम आहे त्या स्टेम वरती नवीन ब्रँचला सुरुवात होते, त्याला सुकर्स असं म्हटलं जातं. आणि दीज सुकर्स आर रिमूव्ड बिफोर अटेंडिंग 5 सेंटीमीटर लेंथ नोन ॲज अ डी सुकरिंग. या ठिकाणी टॉपिंग शेंडा खुडणे आणि शेंडा खुडल्यानंतर 2 पानांच्या मध्ये नवीन फांदी वाढीला लागते. तिची जी लेंथ आहे, लांबी आहे, 5 सेंटीमीटर व्हायच्या अगोदर ती फांदी तिथून कट करून काढली जाते आणि त्यालाच डी सुकर्स किंवा डी सुकरिंग असं म्हटलं जातं. डी सुकरिंग ऑपरेशन इज डन फॉर 2 to 3 टाइम्स. हे जे ऑपरेशन्स आहे हे आंतरमशागतीचं काम
2 ते 3 वेळा पूर्ण फील्डमध्ये राबवलं जातं. बोथ टॉपिंग अँड डिसुकरिंग ऑपरेशन हेल्प्स टू डायव्हर्ट द न्यूट्रिएंट अँड एनर्जी टुवर्ड द लीव्हज. म्हणजे आपला या ठिकाणी जो आर्थिक दृष्ट्या किंवा त्या प्लांट पासून आपल्याला काय पाहिजे, तर त्याचे लीव्हज आपल्याला महत्वाचे आहेत, त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी आपल्याला महत्वाची आहे. आणि त्याच्यामुळं जोपर्यंत त्यांची क्वालिटी आणि क्वांटिटी चांगली आपल्याला मिळत नाही, तोपर्यंत मार्केट प्राइस सुद्धा आपल्याला चांगली मिळत नाही. आणि म्हणून हे दोन्ही जे ऑपरेशन्स आहेत, टॉपिंग आणि डिसुकरिंग, हे फक्त आणि फक्त जे वेस्टेज ऑफ फूड आहे, म्हणजे प्लांटनं तयार केलेलं अन्न त्याच्या नवीन वाढीवरती जाण्यापेक्षा त्याचा शेंडा फुटल्यानंतर हे सगळं जे फूड आहे तयार झालेलं, ते तिथंच पानांमध्ये स्टोअर होतं आणि त्याच्यामुळं त्या पानांची रुंदी आणि लांबी, त्याचबरोबर त्याचं जे वजन आहे ते वाढण्यास मदत होतं. म्हणजेच इनडायरेक्टली इट हेल्प्स or increase the quality and quantity of the particular tobacco leaves. That's why the both operations are carried out into the tobacco. Many times these are asked into the question number 2nd and 3rd. Give the short note or topping and desuckering into the tobacco. Next one, that is the manuring. Already you have you can see here there is a star because of is an important one. Then next one, manuring. Already we have seen the per hectare 35 to 50 cartloads of FIM added during the land preparation but before last plowing. 35 ते 50 बैलगाड्या शेणखत ही शेवटची नांगरणी करण्याच्या अगोदर जमीन तयार करत असताना या पिकासाठी फील्डमध्ये वापरलं जातं. Then regarding the chemical one, the recommended dose of fertilizer for tobacco in Maharashtra state for the BD purpose tobacco is 44 kg N and 22 kg P2O5, 44 kg नत्र आणि 22 किलो फॉस्फरस एवढंच त्या ठिकाणी टोबॅकोला वापरलं जातं. कारण जे नत्र आहे इट हेल्प्स इन व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो फॉस्फरस आहे हा त्याची क्वालिटी आणि क्वांटिटी याच्यामध्ये मदत करतो आणि जो पोटॅशियम आहे तो मात्र फळं म्हणजे फ्रूट त्याच्या क्वालिटी आणि क्वांटिटीमध्ये मदत करतो. आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकारची फळाची आवश्यकता नाही, त्यामुळं फक्त आपल्याला लीव्हज पाहिजे आहेत आणि म्हणून त्या ठिकाणी दोनच फक्त एन आणि पी हे या पिकासाठी दिले जातात. ऑल दिस डोज ऑफ फर्टिलायझर इज अप्लाइड बिफोर ट्रान्सप्लांटिंग. म्हणजे नर्सरीमध्येच हे खताची मात्रा त्या ठिकाणी काय केली जाते, पूर्णच्या पूर्ण रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलायझर या पिकाला दिला जातो. देन नेक्स्ट वन, इरिगेशन. जनरली टोबॅको इज ग्रोन ॲज अ रेनफीड क्रॉप. Tobacco is grown as a rainfed crop in modern rainfall areas. In this case, in adverse condition, one irrigation is given when crop is at 40 days old. साधारणतः जे मॉडरेट रेनफॉल एरिया आहे, म्हणजे the tobacco crop is grown 500 millimeter to 1250 millimeter per annum well distributed rainfall areas. ज्या ठिकाणी वार्षिक पर्जन्यमानाचं प्रमाण हे 500 ते 1250 मिलीमीटर आहे अशा भागामध्ये हे पीक घेतलं जातं. आणि ज्या भागामध्ये कमी पण नाही आणि खूप जास्त पण नाही अशा प्रकारचा पाऊस पडतो त्या ठिकाणी मात्र प्रोटेक्टिव्ह इरिगेशन्स ॲडवर्स कंडिशन मध्ये 1 किंवा 2 त्या ठिकाणी दिले जातात. इन लो रेनफॉल एरियाज 1 to 2 irrigations are given to obtain good yield. The irrigation water should be free from chlorides or should not contain more than 50 ppm of chloride because chloride adversely affect the burning quality of tobacco किंवा smoking quality of the tobacco. जर जमिनीमध्ये किंवा पाण्यामध्ये क्लोराईडचं पर्सेंटेज जर जास्त असेल तर त्याचा परिणाम तंबाखूच्या पानांवरती म्हणजेच त्यापासून मिळणाऱ्या क्वालिटीवरती किंवा स्मोक क्वालिटीवरती होतो आणि त्याच्यामुळं हे दोन्ही त्या ठिकाणी कटाक्षानं पाळलं जातं.
Okay, then regarding the rotation, it is not important in case of your tobacco crop. And next point, that is the harvesting. Okay, so regarding the previous topping, detopping or suckering, desuckers, we will see the pictures and highlights of the previous points also regarding the next one, that is the harvesting, into the next lecture. Thank you. Have a nice day.